يا أخوي، أرجوك هالجولة معك، الله يوفقك، الله يجبر بخاطرك. اوكي، جولة واحدة بس. اوكي، جولة واحدة، الله يسعدك. ابشري بالخير. الله يوفقك على راسي. أخوي ممكن إضافة؟ الله يوفقك. الله يجبر بخاطرك يا رب. يا أخوي ممكن فولو؟ نعم، يا سويت لك فولو. على راس، الله يوفقك. ان شاء الله يوفقك يا أخويا إذا أتكلم معاك. نعم اسمعك. الله يوفقك، ما حاجة كلمة عندي وأنا دخلت عليك، لا تكسر بخاطري. الله يوفقك والله يجبر بخاطرك أمانة، والله كنت دابا من عداكل. لا تستوت، ايش قلت لا تزيد تستوت زستوت. الله يسعدك، الله يوفقك ويجبر بخاطرك، يخليك الوالد والوالدة إن شاء الله. ازاي هي لا تستوت ايش زي ما تسترجعك. يا رب والله يا أخوي، الله يسعدك والله يوفقك. هي لا تستوت، قلت لا تستوت. الله يجبر بخاطرك ويخليك الوالدة والوالد إن شاء الله يا رب. الله يسعدك. لا تفرحوني بهدية بسيطة. الله يخليك الوالدة والوالدة إن شاء الله يا رب. أهل الحبس أهل النخوة. الله يوفقك يا ابن الحبشة، الله يجبر بخاطرك. أختك ونخدتك يا رب. الله يسعدك ويوفقك ويجبر بخاطرك. يا أخويا. نعم. والله حاجة كلمة عندي، الله يوفقك، وانت من الحبشة ماني ناخيك. أنا خبرتهم بيجون إن شاء الله على طول. الله يوفقك والله يجبر بخاطرك، الله يسعدك ويعزك. يا الله يخليك الوالدة والوالد إن شاء الله يا رب. ولد الحبشة إن شاء الله ما يقصرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا
وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سورة الكهف የዋሻው ምዕራፍ طيب ما شاء الله الله يشره الله يشره الله يشره خشوع الله يشره شكرا جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من هنا معمو ሰሞኑን እንዲህና ነበርክ እኮ ቀደም ብሎ አሁን ተየት መጣ? አላህ ተው ይበለው አላህ ተው ይበለው። አሚን አሚን አሚን። አላህ ተው ይበለው አላህ አፊያን ይመልስልህ። ጀዛከላሁ ኸይር። አሰላሙ አለይኩም። ጀዛከላሁ ኸይራ። እሺ ብዙ እንዴት ነህ? ሰላም ነው? ተሻለ በረታ? እየተሻለ ነው አልሐምዱሊላህ። እሺ ፈጣሪ ማረህ። አመሰግናለሁ። ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ። እንዴት ነህ? ሰላም ነው? አልሐምዱሊላህ። ማሻአላህ። ይቅርታ አማርኛው ብዙ አይደለም፣ ኤርትራው ነኝ። የሆነ ጥያቄ ልጠይቅ ፈልጌ ነበር። መርሐባ። ሐሴ ለሚስትህን ከመግባትህን በፊት በዲን ሊታያት ይችላል? ፍቅድ ነው ወላ ክልክል ነው? ወደ ኒካህ ከመግባት በፊት ከሷ ጋር ማውራት ይፈቀዳል አይፈቀድም ነው? አው ማየት ራሱ ማየት አንድ ሰው ለትዳር ያሰባትን ልጅ ማየት አለበት። መስፈርት ነው እሱ። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጥቶ አንድ ሰው ሌላ ገባ ነው ሲላቸው አይተሃ ብሎታል። አይተሃታለነ ብሎታል። ማየት ግድ ነው። እሷም ልታየው እሱም ሊያየት ይገባል። ከዚያ በኋላ ከወደዳትና ከወደደችው ለትዳራቸው አስፈላጊ የሆኑ ነገራቶችን መነጋገር ችግር የለውም። እሺ አማሪክ እኔ የሆነ ሰው ስለጠየቀኝ ጸጉራ ምናምን ማየት ትችላለህ ምናምን ስላለኝ እኔም ደግሞ ጸጉር በአውራ ነው የማውቀው። ይሄ እንዴት ብሎ ይሆናል ምናምን ስለጨነቀኝ መልካም። ጸጉሩን በተመለከተ በዑለሞች መካከል ሁለት ሀሳብ አለ። ግማሽ ዑለሞች ማየት ይቻላል ይላሉ። ሌሎች ደግሞ አይ ፊቷን ካየ በቂ ነው። ጸጉሯን፣ ሌላውን የሰውነት ክፍሏን ደግሞ ሳትደብቅ የሚጠይቃትን እውነታውን ትንገራው ነው። ሁለተኛው ነው የተሻለው። ሁለተኛ የተሻለ ነው። ፊቷን ካየ በቂ ነው። ከዚያ ውጭ ያለ የሰውነት ክፍሏን ጸጉሯን ለምሳሌ ማወቅ ከፈለገ ረጅም ነው አጭር ነው የሚለውን ይጠይቃትና ትንገራው እሱን ሳትደብቅ። እሺ ሽክራን ሐሴ። ሰላም አለይኩም። አለይኩም ሰላም። ሰላም ነህ? ጥያቄ ነበረኝ። እሺ እሱ እናት ወይ አባት ወደ አኺራ ከሄዱ የነሱን ፋንታ ሐጅ መስራት ይቻላል? ይቻላል። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጊዜ አንድ ሴት መጥታ እንደውም قد ماتت فحج عنها ብላ ጠይቃ نعم حج عنها واعتمري ብለዋታል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እናቴ ሞታለች ለእርሷ ብዬ ነይቼ ሐጅ ማድረግላት ይቻላል ወይ ብላ ስትጠይቅ አው ሐጅም ዑምራም ማድረግላት ብላ። ስለዚህ ለሞተ ሰው ነይታችሁ ሐጅና ዑምራ ማድረግ ትችላላችሁ። ማለት ከእናት አባት ውጪ ይቻላል? ይቻላል ለማንኛውም ሰው። ኢንሻአላህ አላህ ያርዲ። ሹክራን። እሺ ወንድሜ። ሰላሙ አለይኩም።
عليكم السلام ورحمة الله. እኔ ጥያቄ አንድ ባለቤቴ ማሬን ሊሰጠኝ አልቻለም። ማለት ማሬን ቤተሰቦቹ ነው የሚጠቀሙት። ይሄ እንዴት ይታያል? ያንቺን መህር መስጠት አለበት፣ ግዴታ ነው፣ ዋጅብ ነው። ይሄ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በቁርአን ላይ ያዘው። አላህ በሱረቱ ኒሳ ላይ ሲናገር ወአቱ ኒሳ ሰዱቃቲሂነ ኒህላ ይላል። ያንን የመስጠት ያው የኒካ ቀን ሰጥሻለሁ አለ። ግን አሁን ላይ የተጠቀሙ ያሉት ቤተሰቦቹ ናቸው። እስከ ዛሬ ማለት ነው። ያኔ 6 አመት ምናምን ነው እኮ መስጠት አለበት። ያኔ እንደ ዝና ነው የሚቆጠረው። እኔ ላይ ወንጀል አለብኝ? አይቆጠርም። በሱ ላይ ነው ወንጀል። ባለመስጠቱ ወንጀለኛ ነው፣ ከአላህ ዘንድ ይቀጣበታል። መስጠት አለበት፣ ግዴታ ነው። ግን እኔ ላይ ወንጀል የለብኝማ። የለብሽም። ያንን የመስጠት ባለመስጠቱ ወንጀለኛ ነው። 50ኛ ጊዜ እንገርሽ። እሺ፣ ወንጀለኛ ነው። እሺ እሺ። እሺ ጥያቄ አለበት። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። እሱ እንዴት ነው? ዳኝ አልሐምዱሊላህ። ሰላም ነው? እየተሻለህ ነው? እየተሻለ ነው አልሐምዱሊላህ። ያድርግህ፣ አላህ ያድርግህ። በክርስትና ዙሪያ ጥያቄ አለኝ። እሺ። ክርስቲያኖች አምላካቸው በአካል 3 በመለኮት 1 ብለው ነው የሚያምኑት። ኢየሱስ ክርስቶስ መምጣቱ ተመወለዱ በፊት ብዙ ህዝቦች አልፈዋል። ክርስቲያን ናቸው ብለው ታሰቡ ምን ብለው ነበር የሚያምኑት? በ3 ነው አምላክን የሚያምኑት ወላ 1 ነበር? ይለዋወጣል ማለት ነው። እሺ የክርስቲያኖች እምነት ከመጽሐፍ ቅዱስ እምነት ጋር ተቃራኒ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ከሚያስተምረው ትምህርት ጋር ተቃራኒ ነው። አንደኛ ከነቢያቶች መካከል አንድም እንኳን ስላሴን የሰበከ የለም። አምላክ በመለኮት 1 ነው በአካል 3 ነው ብሎ ያስተማረ ነብይ የለም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ። ኢየሱስ ክርስቶስም አላስተማረም። ታዲያ ስንት አምላክ እንዳለ? አንድ አምላክ ብቻ ነው ያለው፣ እሱም አብ እንደሆነ ያስቀምጣል። የኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 3 ላይ ወደ ሰማይ ቀጥ ብሎ አባት ሆይ አንድና ብቸኛ እውነተኛ አምላክ አንተ ነህ ብሎ ተናግሯል። እንዲሁም የላከውን ኢየሱስ ክርስቶስን ያውቁ ዘንድ ይህች ነች የዘላለማዊ ሕይወት አለ። ያ ነው። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 6 ላይ ለእኛስ ሁሉ ነገር ከእርሱ የሆነ አንድ አምላክ አብ አለን እያለ ይናገራል። ይታቻል። አንድ አምላክ አብ እንደሆነ እያስተማረ እነሱ ግን አይ አንድ አምላክ ብቻውን አይደለም፣ ለምን ብቻውን ይሆናል? ወልድና መንፈስ ቅዱስም አሉ ብለው ያጋሩበታል ከእርሱ ጋር። ይሄ ነው እና የክርስቲያኖች እምነት ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር በጣም ተቃራኒ ነው፣ አይገናኝም። ሌላው ክርስቲያን እንደሆኑ ያለፉ ነብያቶች ምናምን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የሚላልና ለአንደዛ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በፍጹም አንድም ነብይ ክርስቲያን አልነበረም። አንድ ነብይ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እኔ ክርስቲያን ነኝ አላለም። አንድም ነብይ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ክርስቲያን ሁኑ ብሎ ያስተማረ ነብይ የለም። የነብያት ትምህርት አይደለም። በቁርአን ላይ ብትመጣ እንዳለ ነብያቶች ሙስሊሞች ነን እያሉ ይናገራሉ። ህዝቦቻቸውንም ሙስሊም ሆኑ እያሉ አስተምረዋል። ያው ይሄ ነው። እሺ የሚድኑት ክርስቶስ ተሰቅሎላቸው የተሰቀለላቸው ሰዎች ብቻ ናቸው ብለው ያስባሉ። ከዛ በፊት ነብያት ብዙ ነብይ ሄደዋል አልፈዋል። እነዛ አልዳኑም ማለት ነው። በእነሱ እምነት የገሃነም ናቸው ማለት እንችላለን። ሲጀመር ነብያት ሁሉ ክርስቶስን ያለ ክርስቶስ ደግሞ ለማን እንደዛ ብላ ይሆናል። ከላይ ያለው ማስረጃ ልስታስገባ እያልክ ነበር። ሰላም እንዴት ነህ? ሰላም ናችሁ? እንደምን ዋላችሁ? አዎ ማስረጃ ልሰጥ ነው የገባሁት። ክርስትናን እንትኖች አልሰበኩም ስላልክ ማለት ልስጥህ። ከነብያት እሺ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 11 ከቁጥር 10 እሺ አልምጠኝ። ተረጋጋ ከስበር ከነብያቶች እኔ ክርስቲያን ነኝ ብሎ የተናገረ ነብይ አለ? አለ
ቅዱስ ጳውሎስ ብሏል። ከነቢያቶች ናት። እሺ እኔ ልስጥ የሐዋርያት ሥራ ላይ አሁን ለምሳሌ የሐዋርያት ሥራ ላይ ምዕራፍ 11 ከቁጥር 26 ላይ ከነቢያቶች ክርስቲያን ማስረጃ ልሰጥ ነው የገባሁት። ማስረጃ ልስጥ። አስፈልግ ተረጋጋ። ጥያቄውን ሳታዳምጥ የራስህን ልታወራ ነው እንደመጣ ከኔ ጋር ልታወራ ነው አይደለ? ለተጠየቀው ጥያቄ ልትመልስ ነው አይደለ? ጥያቄውን አዳምጥ። ከነቢያቶች መካከል እኔ ክርስቲያን ነኝ ያለ ነብይ አለ? አንድ ወይንም ክርስቲያን ሁኑ ብሎ ያዘዘ ነብይ አለ? ከነቢያቶች መካከል በበል አለ። ማን ነው ያ ነብይ? የሐዋርያት ሥራን የጻፈው መልእክተኛ ክርስቲያን ሁኑ ሲል ይሰማል። ልሰጥ ይችላል ማስረጃው ልስጥ። ክርስቲያን ነኝ ብሎ የተናገረ ነብይ ማን ነው? አብርሃም ነው? ዳዊት ነው? ሰለሞን ነው? ሙሴ ነው? ወይንስ ማን ነው? ወንድማችን ልስጥ ወይ ነው ያልኩት። ማስረጃው ልስጥና ሳይሆን ጥያቄውን እንድትመልስ ነው። የጌታ ሰው ምሩና ነው። ከነቢያቶች መካከል ማንኛው ነብይ ነው እኔ ክርስቲያን ነኝ ወይንም ህዝቦቹን ክርስቲያን ሆኑ ብሎ ያስተማረ? ይሄ ነው ጥያቄው። እሺ እኔ ልስጥ አልኩ። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 11 ቁጥር 26 ላይ ክርስቲያን ሆኑ ሲል ይታያል። እነሱም ክርስቲያን ሆኑ ሲል ይታያል። ክርስቲያን ሆኑ ይላል እዚያ ጋር። አዎ ይላል። ክርስቲያን ሆኑ ይላል እዚያ ጋር። እየደገምኩ ነው ጥያቄው። አዎ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 11 ከቁጥር 26 ላይ ያልተማያት እዚያ ጋር እንደውም ማስረጃውን አውጡ። ማስረጃው አውቀዋለሁ። ቃል በቃል እንደሚለው መጽሐፉ ሳልገልጥ አውቀዋለሁ። ክርስቲያን ሆኑ ይላል እዚያ ጋር። ክርስቲያን ሆኑ ይላል። ሆኑ የሚል አለ። የአምላክ ትእዛዝ የነብያት ትእዛዝ አለው። አዎ አምላክ ክርስቲያን ሆኖ ብሎ አዘዞ ነው። አምላክሽን ያን ጥያቄ ልጠይቅ? ልጠይቅ መጥ ይቻላል? ጥያቄውን መልስና ከዚያ በኋላ ትጠይቃለህ። አብሽር። አሁን አዎ እኔ እኮ ሰጠው የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 11 ከቁጥር 26ን ሄደህ ማየት ትችላለህ። ክርስቲያን ጥያቄውን እንድትመልስ ነው የጌታ ሰው። ምንም ነው ረጋ በል እንጂ ወንድ ልጅ አይደል እንዴ? ቀስ በል። አምላክ ክርስቲያን ሆኖ ብሎ አላዘዘም። ነብያት ክርስቲያን ሆኖ ብለው አላዘዙም። አንድም ነብይ ክርስቲያን ሆኖ ብሎ ክርስቲያን ነኝ ብሎ የተናገረ የለም። ለዚህ ለጠየቅኩት ለምጠይቀው ጥያቄ መልሳለህ? አዎ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 11 ከቁጥር 26 እኮ ጥያቄውን አንዴ ድገምልኝ። ምን እንዳልኩት ጥያቄው ከዚያ ወደ መልሱ ትሰጠኛለህ። ጥያቄ ምን ነበር? ክርስቲያን ሆኖ ብሎ ያስተማረ ነብይ አለ ወይ ነው? አዎ ያ ነብይ ማን ነው ክርስቲያን ሆኖ ብሎ ያስተማረው? እኔ የጻፈውን በደንብ እውቀቱ ባይኖረኝም ግን ከዛ ሐዋርያት ሥራ ላይ ተገልጿል። በሌለህ ነገር ላይ አትናገር። ታዲያ ሙሴ ነብይ ነበር ብለህ ታምናለህ? ለምሳሌ አንተ? አዎ አምናለሁ። ሙሴ ክርስቲያን ሆኖ ብሎ አስተምሯል? ዙሮ ስለ እግዚአብሔር ሰብኳል። ደግሞ እግዚአብሔር ማለት ክርስቶስ ስለሆነ ስለ ሃይማኖት ነው እየጠየቅኩኝ ያለሁት፣ ስለ አምላክ ሳይሆን ስለ ሃይማኖት ነው። ክርስቲያን ሆኖ ብሎ ሙሴ እሺ አንተ እስልምና እሺ ከነብያት ውስጥ ከሙሐመድ ነብይ ውጭ እስልምና የሰበከ አለ ብለህ ታስባለህ? አዎ በደንብ አለ። እሺ አሁን አሪፍ ጥያቄ። እሺ ለሙሐመድ ነብዩ በ40 ዓመታቸው ነው ቁርአን የወረደላቸው ብለህ ታምናለህ? አዎ አምናለሁ። የመጀመሪያውን ልጨርስልህ እንጂ ነብያቶች እንደሰበኩት። ቆይ እሺ እኔ ልምጣበት። እሺ ከነብያቶች እንግዲህ ተመሳሳይ ነው ብለህ የምታምን ከሆነ ማለት ነው እስኪ አላህ አልወለደም አልተወለደም ብሎ ያስተማር አንድ ነብይ እስቲ ምንድነው መውለድ ማለት? አላህ አልወለደም አልተወለደም ብሎ ያስተማር ነብይ እስቲ ነው። ምንድነው መውለድ ማለት? ጤነኛ አይደለም እንዴ ሰው? ኧረ ጉድ! እኔ ልስጥ ማስረጃ። አሁን እኔ ልስጥ ማስረጃ፣ አንተ ማስረጃ እስኪ ትርጉሙን ንገረኝ። ከሙሐመድ ነብይ ውጭ ማለት መውለድ መወለድ ማለት ከአምላክ ጋር ትርጉሙ ምን ለማለት ተፈልጎበት ነው? ንገረኝ። እና እኔ ጥያቄ እሺ ከአምላክ ጋር ምን ለማለት ተፈልጎ ነው? አምላክ አሁን የኛ እግዚአብሔር ልጅ አለው ብለን እናምናለን። እናንተ ደግሞ አታምኑ። ስንት ልጅ ነው ያለው አይደል? ስንት ልጅ ነው ያለው? ኦኬ እስራኤል ልጅ ነው ታውቃለህ? እሱ እስራኤል ልጅ ነው ለእግዚአብሔር ታውቃለህ? ማን ልጁ ነው? ለዛውም የበኩር ልጅ ነው። በጣም የሚገርም ላሳይህ።
ያው እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ እስራኤል የበኩር ልጄ ነው። ያ ሰላም ይገዛልኝ ዘንድ ልቀቅ አልኩት። እና እሱ እኮ የባህሪ ልጁ አይደለም፣ ክርስቶስ ብቻ ነው የባህሪ ልጁ። ወይ ባህሪ ወደሚለው እንመጣለን። ስለዚህ እግዚአብሔር ልጅ አለው አይደለ? እስራኤል ልጅ ነው። እሱ ማለት እኛም እንኳን አባታችን እንለዋለን። እሱ ልጆቼ በጎቼ ድምፁን ይሰማሉ አይደል ያለ። ስለዚህ ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ አይደለም ማለት ነው አይደለ? ነው የባህሪ ልጅ አንድ የባህሪ ልጅ የተባለች አንድ ኢየሱስ ክርስቶስ የባህሪ ልጅ ተብሏል። አዎ ነው። የት ጋር ማስረጃ ልስጥ? ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ከቁጥር 1 ሄደህ ብታይ አሁን የባህሪ ልጅ እንደሆነ ይገልጻል። ለምሳሌ ማለት ነው የባህሪ ልጅ የሚል የለም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ። ይሄ ቄሶች የሸወዷቸው ነው። እሺ አንተ አሁን እንግዲህ መሐመድ ነብዩ ቁርአን ወርዶታል ብለህ የምታመን ከሆነ ማለት ነው ነብያቶች የሱን አስተምሮ ሰብከዋል ብለህ ታምናለህ? አታም? አዎ ሰብከዋል። የትእዛዛት ሁሉ ፊተኛ። እሺ አልተወለደም ብሎ የሰበከ አንድ ነብይ ስጠኝ ከመሐመድ ነብዮች። አምላክ ወለደ አልወለደ ተብሎ የሚገለጽ አይደል? እርሱ ምንድነው ከተባለ ባህሪው መፍጠር ማስገኘት ነው። የሁሉ ነገር አምላክ ነው። የሁሉ ነገር አስገኝ ነው። ይሄን ሁሉ ነብያቶች ሰብከዋል። እኔ ቃል በቃል ነው የጠየቁ ወንድማችን ወደ ሌላ ሐሳብ አትገባ። እኔ ቃል በቃል ነው የጠየቁ። መውለድ የሚባለው ነገር ለአምላክ የሚገባው አይደለም። ይሄን አምላክ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለራሱ ይናገራል። ገብቷል አይደል? እሺ ለዛ ነው ማለት ነው ሱራ 6:101 ላይ ሚስት ስላለች ነው ማለት ያለ ማለት ነው። እዛ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መግለጽ የፈለገው ነገር ምንድነው? ያስረዳህ። እሺ አዳምጥ። የነገርኩህን ሁሉ እዚህ ትተፋዋለህ፣ እኔ አስረዳሃለሁ። አብሽር። እና አምላክ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እዛ ቦታ ላይ ጂኖች ሚስት አለው ብለው ተናግረው ነበረ። ልጅ አለው ሚስት አለው ብለው ይናገራሉ። ስለዚህ አምላክ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ደግሞ ለእነርሱ እየመለሰላቸው ነው ሚስትም ልጅም እንደሌለው እንጂ እዛ ጋር ስለ ማርያምና ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ምናምን እያወራ አይደለም። ከዚያ በኋላ ወረድ ብሎ ምን አለ? ወኸለቀ ኩለ ሸይእን አለ፣ እኔ ሁሉን ነገር ፈጠርኩኝ አለ። የሁሉ ነገር ፈጣሪና አስገኚ መሆኑን እዚያው ገለጸ። ጅኖች ሚስት አለው ብለው ከተናገሩ ምን ብሎ መመለስ ነበረበት? አላህ እና ሚስት የለኝም ማለት ነበረበት አላቸው። የቱ ጋር ነው ይሄን ያሉት ከተባለ ሱረቱል ጂን ላይ ታገኛላችሁ። እዚያ ላይ መተኸለ ሷሂበትን ወላ ወለዳ እያሉ ይናገራሉ። ሚስትንና ልጅን አልያዘም እያሉ እውነተኛ ጅኖች ሲመሰክሩ የሐሰተኞችን ጅኖች ንግግር እየነቀፉባቸው ያንን መሰለን አላህ ሚስት አለው ስላሉ ላ ሚስት የለኝም ባላቸው። ቅዱሳኖች በዚህ በቆሸሸ አይምሯቸው ምን ተገነዘቡላችሁ? መምህሮቻችሁ ማለት ነው። አሃ ሚስት የሌለው ወንድ ስለሆነ ነው አሏችሁ። ከሙፈሲሮች አንድ አላህ ወንድ ስለሆነ ነው ብሎ የተረጎመ ይሄንን አንድ አምጡ በላቸው። ወላሂ ከነሱ ውጭ ሌላ ማንንም አያመጡም። ከነዚህ ይሄንን ጭንቅላታቸውን ከሚሞሏችሁ ውጭ ሌላ ማንንም አላህ ወንድ ስለሆነ ነው ብሎ የተናገረ የለም። ግን እነሱ ምን አሏችሁ? አሃ ወንድ ስለሆነ ነው ይሏቸዋል። እሺ አንቀጽ ወንድ ስለሆነ ነው ብሎ ይፈሰራል። ሙፈሲር ማን ቀደማቸው ከእናንተ ይከበላቸው? የለም ከነሱ ውጭ ወደ 30 ምናምን ተፍሲሮች አሉ። ሁሉንም ላውጣላችሁ ይችላል። እዚያ ላይ ወንድ ስለሆነ ነው ብሎ የተረጎመላችሁ ማንንም የለም። ግን እንደዛ ብሎ ይነዛቸው ይሄ ያው አምላካቸው ወንድ ልጅ ስለሆነ እኛ ስለምን ይቅርብን? ወንድ ልጅ ነው የምታመልኩት እንበላቸው ብሎ ተናደው ነው። አንተ ቃል በቃል አምላክህ ወንድ ልጅ ነው ተብሎ ተቀምጧል። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወንድ ልጅ ነው ተብሎ የትም ቦታ ላይ ተቀምጧል። ሙፈሲሮችም እንደዛ ብለው አልተረዱትም። መፍስም አላሉም። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 31 እነሆ ትጸንሻለሽ ወንድ ልጅን ትወልጃለሽ ተብሏል። ስለ አምላክህ ማለት ነው። አምላኬ ነው ብለህ ብታስበው አካል ወንድ ልጅ ተብሎ ቃል በቃል ተገልጿል። ይሄ ነው። እሺ ጥያቄ አለ? ቀጥል። ሰላም አለይኩም። አለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የኔ ጥያቄ እንትን ነበር ከባንክ አንፃር እንደ ሸሪዓው ከወለድ ነፃ እየተባለ እንጠቀማለን እና እንዴት ይታያል? እቃ ገዝተው የሚሰጡት ነገር አሁን ከወለድ ነፃ እቃ ይገዛሉ እንደዛ ነገር ነው። እሱ ነገር አልገባኝም። የባንክ ቤቱ አካል ሊሆን ይችላል፣ ሌላም አካል የሆነ እቃ ገዝቶ ሊያስቀምጥ ይችላል። ያንን እንደ ግብይት እንደ መግዛትና እንደ መሸጥ ካቀረበላችሁ ለምሳሌ መኪና ገዛና አስቀመጠን በል
ገብታችኋል? ያንን መኪና መጣና ዛሬ ከገዛኸኝ 1 ሚሊዮን እሸጥልሃለሁ፣ ከዓመት በኋላ ከሆነ ደግሞ የምትከፍለው 1 ሚሊዮን 100 ሺህ ብር ብሎ ሊሸጥልህ ይችላል። ከዛ በኋላ ከጨመረ ወለድ አለው ብሎ ስምምነት ካላችሁ አይቻልም። ነገር ግን ከዛ በኋላ ጊዜው ካለፈ የተስማማችሁበት ማለት ነው። በዚያ በተወሰነው ጊዜ ድረስ ግን ይሄን ያክል 100 ቢያልፍም ባያልፍም ጊዜው 100 ሺህ ብር ጨምሮ የምትገዛው ከሆነ ይሄ ወለድ አይባልም። ይሄ በይዕ ወሽራ መግዛትና መሸጥ ነው የሚባለው። ወለድ የሚሆነው መቼ ነው? በተመሳሳይ ነገር ግብይት ሲሆን ነው። ለምሳሌ ብርም በብር ወርቅም በወርቅ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ዛሬ 1 ሚሊዮን ብር ያበድርህና በዚህ 10 ቀን ውስጥ የምታመጣ ከሆነ ራሱን 1 ሚሊዮን ብር ታመጣለህ ይላልና ከዓመት በኋላ ደግሞ 1 ሚሊዮን 100 ሺህ ብር ቢል ይሄ ወለድ ነው። በተመሳሳይ ነገር ተጨማሪ ነገር አድርጎ ሰዎችን ማበደር። ይሄኛው ግን እቃ መግዛት ነው። ገብቶሃል አይደል? እቃ መግዛት ነው። ስለዚህ ወለድ እንደማይሆን ታላቁ ዓሊም ሼክ ኢብኑ ዑሰይሚን ተናግረዋል። هذا بيع وشراء ብለው ተናግረዋል። ይሄ መግዛትና መሸጥ ነው። ይሄን ያሳልሽ ሰላም አለይኩም እንዴት ነህ? ሰላም ነው። አማን ነው። ሰላም ነው። አማን ነው። አለ ላይቭ ወጥሽ ነው። እሺ ሲግሬል يسلم እየርክ ነው እንዴ? ተፈል አለ እሺ ከላይ ያለሽ እሺ የት ነው? አንዴ እንቀጥላለን። ሬድ ከላይ ያለሽው ልጅ ሰላም ነው? እንዴት ነሽ? እንዴት ነው ኡስታዝ? ሰላም ነው አለን አልሐምዱሊላህ። ማን ነው? አዳን አልሐምዱሊላህ አለን። እሺ ጥያቄ ያለሽ? ጥያቄ የለኝም እኔ። እሺ መስለም ፈልገሽ ነው? አዎ። እሺ የምለውን ቃል አብረሽ እየተከተልሽ ነው። የምለውን ቃል አብረሽ እየተከተልሽ በይ። እሺ እሺ አሽሃዱ አላ ኢላሃ ኢላላህ ወአሽሃዱ አነ ሰላም አለይኩም ሙሐመደን ረሱሉላህ አላሁ አክበር ማሻአላህ። ከዚህ በኋላ ሙስሊም ነሻል። አሁን ያልሽው ቃል የሸሃዳ ቃል ወይንም የምስክር ቃል ይባላል። አንድ ሰው ወደ እስልምና ሃይማኖት ሲገባ ጊዜ የሚለው የምስክር ቃል ነው። ትርጉሙ አሽሀዱ አን ላ ኢላሀ ኢለላህ ማለት ነው ከአንዱ አላህ በስተቀር በእውነት የሚመለክ ሌላ አምላክ የለም ብዬ መሰክራለሁ፣ ሙሐመድም የአላህ መልእክተኛና ነብይ ናቸው ብዬ መሰክራለሁ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ሙስሊም ነሽ። አንድ ሰው እስልምናን ከተቀበለ በኋላ ሶላት ይጀምራል። ሶላት ሻወር በመውሰድ ለጌታ ለአምላኩ ብቻ መስገድን ይጀምራል። ስለ ሶላት አሰጋገድ የሚያስተምሩሽ ልጆች ምናምን እናገናኝሻለን ኢንሻአላህ። ሶላት ትጀምሪያለሽ። እሺ ሙስሊም ጓደኞች በቀን ስንት ነው የሚሰገደው? በቀን 5 ጊዜ ይሰገዳል። በቀን 5 ጊዜ ይሰገዳል። እሱ መስጠት ሙስሊም ጓደኞች ታገኛለሽ ወይስ ላገናኝሽ? ከዚሁ አሉኝ፣ ግን አሁን ስራ ቦታ የማይሆን ቦታ ስላለሁት የሉኝም። በአጠገብ ያሉት ሰው የለም። በቃ ችግር የለውም፣ ታገኛቸዋለሽ ከዚያም በኋላ ቢሆን ወይንም ደግሞ እናገናኝሻለን ኢንሻአላህ። እስኪ ኮሜንት ላይ ዚክራ ካለሽ አንዴ ጻፊላትና ወይ ላስገባልሽና እሷ ታገኝሻለች፣ ታወራሻለች በውስጥ። እሺ እኔ ደስ ብሎኛል ሙስሊም ስለሆንኩት። ማሻአላህ እህታችን እንኳን ወደ እስላም መጣሽ። ያው ከላይ ያለችው ልጅ ዚክራ ትባላለች። አገኛት ከሷ ጋር ዚክራ ትንሽ አውራት። እሺ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ። ወአለይኩም ሰላም። ፎሎ መልሽልኝና ጻፊልኝ። እሺ አሁን እኔ እጽፍልሻለሁ።
እሺ በውስጥ እናውራ አይደለ? እዛ ይሻላል። አዎ ጻፊልኝ እንትን ፎሎ አድርጊኝ እንዳገኝሽ። አድርጌሻለሁ አሁን። አይ ይሄው አሁን ልጽፍልሽ ነው። እሺ مرحبا جمال الله አይደለ ጀማል አንተ ቀጥል እኔ ሰዎች ጋር ስለሆንክ ሚውት ላድርገው ነው እሺ ጀማል አለ አለሁ የሚገባ ካላስ ገባልኝ ክርስቲያን ልጆች ካላችሁ እስላማዊ ጥያቄ ካሉ መሰል ገስት ላይ ካላችሁ 3 ቁጥር ጻፉና ክርስቲያኖች ግቡ ፒኬ ከተመቻ አንተም ግባ የለም መሰለኝ በቃ ልጆች ካላችሁ ጀማል አለ ቀጥሉ